सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को। સાહેબનગી બનગી સાહેબ માં નર્મદા પાસે આવેલ કરજણ તાલુકાના ગામ રણાપુરના ગુરુપ્રેમી સાધુ શ્રી સુપ્રીતદાસ સાહેબ તથા ભંડારી ભીખીબા સાહેબ શ્રીઓએ સદગુરુ કબીર સાહેબની તથા ગુરુ શ્રી માણેકદાસ સાહેબની અસીમ કૃપાથી ગુરુગાદી ગામ વવાખલથી સદગુરુ કબીર વિચાર ક્રાંતિ ધામ ના દાસ મુક્તામણી નામ સાહેબને બોલાવી ભવ્ય શોભાયાત્રા સાથે સદગુરુ કબીર સાહેબના વિધાન પ્રમાણે સાત્વિક યજ્ઞ રાખી ભવ્ય સાધુ પદની ઉજવણી સાથે પ્રથમ વાર્ષિક મહોત્સવ ઉજવેલ છે। સાહેબનગી બનગી સાહેબ। इंसान को इंसान से ना झगड़ा करने, सतगुरु कबीर जी का कहना मानिए। इंसान को इंसान से ना झगड़ा करने, सतगुरु कबीर जी का कहना मानिए। सतगुरु कबीर जी का कहना मानिए। इंसान को इंसान से ना झगड़ा खानिए, सतगुरु कबीर जी का कहना अंतर से चौथा दीपवाए गज मोतियन का चौक पुराए।
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार।
मेरे सरकार
હવે ભટકેલા મનની બાવાજી એ બાવાજી તમે ભૂલ્યું ને સુધારજો હવે સમજણ ના સોતા એમને દેજો રે સદગુરુજી મોરા સગનો માલે જો સમજણ ના સોતા એમને દેજો સદગુરુજી મોરા સગનો માલે જો સગનો માલે જો સગનો માલે જો સાઈ રે સદગુરુજી મોરા સગનો માલે જો સાઈ રે સદગુરુજી મોરા સગનો માલે જો
से तू क्यों रोंदे मोय माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय एक दिन आएगा मैं रोंदूंगी तो रे भैया मैं रोंदूंगी तो पंडित भया न कोई पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई गाया कर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कबीरा पढ़े सो पंडित होए बन सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो नहीं कभी शैतान बनो तुम नहीं कभी हैवान बनो बन सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो नहीं कभी शैतान बनो तुम नहीं कभी हैवान बनो सदाचार अपना न सको तो पापों में भगवत धरना पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना भला किसी का करना सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं कर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को
बहाकर प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में आया है दिल को सुकून के करीब आने में आया दिल को सुकून के करीब आने में मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर तत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से मेरी इस सोनी दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं
लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर तुम्हारे आंगने अजवाड़ा, गुरु जी सिंहासन डाड़ा, गुरु मोरा निहाड़ो, गुरु जी मारे आंगन
બોલે શ્રી સદગુરુ કબીર સાહેબ કી ઘણા દેખાયેલા છે બોલે જય એનો થાય જય જયકાર, ન બોલે જય અને લાગે ભાઈ. જેને ભય છે, ભય કયો તમારે મગ ખાવી હોય, મગ ખાવી હોય, પોટલી તોડા જવું, એટલે કાલે બહુ ભજન ગાતો ને જે બોટો કે ભૂલો પડ્યો તો માથું ખંડ હું કરી યાર ખુમારી ચડે ઉતારવા આવ્યો. એ લોકો નહીં બોલે, ભય વાળા નહીં બોલે. જેને ભય મુક્ત હોય, ભજનમાં કોઈ ભય નહીં, નિર્ભય હોય ગુણ ગાય રે. ગુરુ से लगन कथिन मेरे भाई, गुरु से लगन कथिन मेरे भाई. નિર્ભય નું કામ છે. હમણાં જો કોઈ પીધેલો આવી જાય ને બેસી જાય તો તાળીઓ પાડવા માંડે તો ઓલી નાકા પડે. આ બનેલી ઘટના છે સાહેબ. જેસલ આવી ઉપાધિ કરી નાખો તો પેટ્રોલ પાસે ગઈ ગયો પછી કીધું તારો સાહેબો બતા ટોલ સતી તું તારો સાહેબો બતા. હા તું તારો સાહેબો બતાવ નહીં તો મારા હાડકા ભાગી નાખશે. એક ગલત દોડે તા પાછળ પકડાઈ જાય. ભજન માં કહી ગયો એ જોરથી જે બોલો બોલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કી, ધની ધર્મદાસ સાહેબ કી, ચાર ગુરુવંશ ब्यालीस की, पूज्य मगनदास जी साहेब की, परम पूज्य माणिकदास जी साहेब की, गादीपति महंत मुक्तमणि नाम साहेब की, प्यारे संत समाज की, भक्त समाज की, आज घड़ी आनंद की जय. સાહેબ એવા આજનો શુભ દારૂ, શુભ ઘડી, શુભ અવસર, પવિત્ર મંગલમય ભાવના એવા સુપ્રીતદાસ સાહેબ, એમના ધર્મપત્ની, એમના પરિવાર, એમના ભાઈઓ, કેટલા બધા ઊંચા વિચારો, કેટલા બધી ભાવના કે મારે ઘેર મારા ગુરુ ઘરને બોલાવવું છે, મારે ઘેર મારા સંતોને બોલાવવા છે. હગન તો બધા બોલાવે, હગાઈ પત્ર અરે નહીં ઉઠી હશે સાહેબ. રઘુદાસે કીધું હગા આવે ખરા, ખાઈને કઈ જણ મારી નહીં જાય. હગા ખાઈને કઈ જણ મારી નહીં જાય, કઈ મજા નહીં. ભજન મેં શું કરવાનું, જમીન ચાલો. પણ ભક્તો બેઠા છે જુજોઈ કરી, લગભગ હગા 50% જતા રહ્યા છે. કારણ કે છોકરી સાહેબ બેન હે ને
તમે એવું આજે મને પાકી ખબર પડી ક્યાં ઘરમાંથી આગળ જતા ને મોટો બંધા આગળ જતા ને જો છે ને આ પૂરો આમ ભગુના નહીં ફાવે એવા એમને શુભ ભાવના ગુરુબનને બોલાવી સંત સમાજને બોલાવી એક સદગુરુ કબીર સાહેબનો સાત્વિક યજ્ઞ અને સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય. આમાં કોઈ જીવ હિંસા ને કોઈ પાપ નહીં. યજ્ઞો પહેલા પણ થતા હતા, બહુ મોટા મોટા યજ્ઞો થતા હતા. એવા યજ્ઞો થતા હતા કે ત્યાં જીવ હિંસા થતી હતી, પાપ થતું હતું. અજામેય યજ્ઞ, અજાન બધા ઓળખો છો? અડધા પડતા ઓળખે બધા, પણ અજો એટલે બકરો. અજામેય યજ્ઞ, બકરાને વધેરવામાં આવે, હગાવાલા ભેગા થાય અને એને બકરાને વધેરીને પછી એને ખાય. વળી જેના દાંત પડી ગયો ને મોખાવી દે એટલે મોટા મોટા વાર્કા હોય એટલે રહુ ભરીને કહે આમાં રહુ આપતો ના આમાંથી ચવાય નહીં. ફેર વાર્તા કરે હાથે ફૂટી લે આવે વાર્તા પર જ નજર કે ભાઈ વાર્કો છે, કે ભાઈ વાર્કો છે, વાર્કો જ ઉધી કાઢે. એ અજામેય યજ્ઞમાં જીવ હિંસા બકરાનું બલિદાન. આમ કયો મહિનો ચાલે? ફેબ્રુઆરી મહા મહિનો માર્ચ. હવે હોળી આવશે ને એટલે ધૂળેટી ત્યારે જોજો એ મારું 2 કિલો, એ મારા પાયા, એ મારું મોટી રવા દેજે. બોલ હવે હિન્દુ હોય કે મુસલમાન હારા? હિન્દુ હોય કે મુસલમાન હારા? હિન્દુ થઈને ધૂળેટી 2-3 કિલોનો ઓર્ડર એની ઓછરીઓ રવા દઈ નહીં. કોણ હારા? હવે મહા મહિનો પછી ચૈત્ર મહિનો આવે એટલે ભૂવોની જીભ ભરવો ને અને પેલા હગોનો જીભ ભરવો ને. હારો પકડો લાવજે, હારો પકડો લાવજે, મોટો લાવજે, બકરાનું બલિદાન આપવામાં આવે. એ તો થાય પણ હાથે હાથે અશ્વમેઘ યજ્ઞ. અશ્વ એટલે ઘોડાનું બલિદાન આપવાનું. ઘોડાનું કામવાનું પત્ર મારે એને લખે જે કોઈ ઘોડાને પકડે એની સાથે યુદ્ધ કરવામાં આવશે. યુદ્ધ કરે, યુદ્ધમાં હારી જાય પછી એ રાજાઓ એ ઘોડાને અગ્નિના કુંડમાં નાખે, એનું માથું કાપીને નાખે. પછી રાજા બધા ભેગા થઈને બકર પાર એનું ઘોડાનું માંસ ખાય. એ તો શું પણ પેપરમાં વાંચે માનવ મેઘ યજ્ઞ. હજુ આફ્રિકાની અંદર બીજા દેશોને ઘણી જગ્યાએ આ ભૂવા તો ભુવન ખબર, ભૂવાઓ માણસોનું બલિદાન આપે, ઘણી જગ્યાએ છોકરીનું બલિદાન આપે, છોકરાનું બલિદાન આપે. એટલે હજુ પેપરમાં વાંચીએ જ આપણે. આવા યજ્ઞો થતા ત્યારે સાહેબે કહ્યું કે આગ લગી નવખંડ में गिर पड़े अंगार એ સંતનો હોડ સંસાર में तो जल मरत संसार, जल मरत संसार. गगन मंदिर से उतरे पुरुष सत्य कबीर 1456 साल जेठ सुद पूनम. હેલો, મારું કયું ઘરમાં વાઇફ અને ભજનમાં માઇક બે હરખા જોવે છે. હેલો, સાહેબ બંગે આ મનુષ્ય અવતારની અંદર આપણને આવા પ્રકારના યજ્ઞ થાય. એ યજ્ઞ થતા હતા ત્યારે 1456 સદગુરુ કબીર સાહેબ કાશી શહેરમાં, કળિયુગમાં કાશી શહેરમાં કમરના પુલ ઉપર બાળક રૂપે પ્રગટ થયા. એનું નામ પણ કબીર. કળિયુગમાં કમરનો ફૂલ કાશીમાં અને કબીર નામ ધારણ કર્યું. ગજત ક એટલે અમારે બધું ડુંગરમાં બોલે કઈ કંદ્ર, કઈ કંદર, કઈ કથા જંદર, કઈ કથા જંદર, કઈ તત્વ, કઈ કથા ના ખાઈ પીને મજા કે એટલે કઈ કરીને જા, કઈ કરીને જા નામ કમાનું, કઈ વાપરી જા. આમાં અમારા છોકરી સાહેબ ને ચાલી પડે ને પોતી એમને એમની કમાણીમાંથી, એમના પસીનાના પૈસા, એમના મહેનતના પૈસા, પરસેવાના પૈસા પરસેવામાં વાપરી, પરમારથમાં વાપરી, પોતાના ગુરુ ઘરને બોલાવી આવું એક સાત્વિક યજ્ઞને અહીં નિર્માણ કર્યું. આપણને યજ્ઞના દર્શન થયા, આપણને સંતોના દર્શન થયા, આપણને સરસ મજાના ભોજનના દર્શન થયા અને અડધી રાતે ભજન તરબૂચના દર્શન થયા. બાકી કોણ ખવડાવે? ન ખવડાવે. એ એમના ગુરુ ઘરની સમજણનું બોલાવ્યું. એ સમજણ ન આવે તો જીવ દુઃખી થાય. એટલે મારા દાદા ગુરુએ લખ્યું છે એ સમજણ વિના રે આ જીવરાને સુખ નથી, સમજીને ચાલો. એ સમજણ વિના રે આ જીવરાને સુખ નથી, સમજીને ચાલો. ગુરુ વચન કર ચાલો રે, સમજીને ચાલો. ગુરુના વચનને પકડવું પડે, માનવું પડે, આચરણમાં ઉતારવું પડે. ગુરુ માને કે દારૂ તારું નહીં પીવાનો એટલે પેલું નક્કી કે ગુરુ દારૂ તારે પીવું ના કરી, ભરંડી પીવું થોડું ના પીવું, ભરંડી પીવું આપણે પેલા ભરંડી પીએ લે. મટનમાં છે માંસાહાર નહીં કરવાનો. પેલા બાળકો ભરી રહુ ભરી લે સાહેબ એટલે મટન મચી ખાવાનું ના પડે, રહુ ખાવાનું થોડી ના પાડી. એ બાળકો ભરી રહુ ભરી લે પણ મસાલો બધા રહામે જ આવે છે, રસામાં મસાલો આવે.
પેલા વખતે બોટે જાય કદાચ કાકડી મસાલામાં જ આવે. હવે આ વચનનું પાલન કર્યું કહેવાય. કંઠી એટલે કઈ નહીં, કંઠથી એટલે કઈ નહીં, પણ ગુરુના કંઠમાંથી જે શબ્દ નીકળે એ શબ્દથી બંધાવું એનું નામ કંઠી બંધાવી કહેવાય. કહે કબીર શબ્દનો માને હમેરા સોહી નુગરા હોય. જે ગુરુના શબ્દનું પાલન ન કરે ને એ નુગરો હોય. ઘણા જે ગુરુ કે ભરૂચ જાય પેલો અંકલેર પહોંચે, અંકલેર જાય પેલો સુરત પહોંચે, વડોદરા પહોંચે. આ મેર પડે. ગુરુ કે પૂર્વમાં જાય પેલો પશ્ચિમમાં પહોંચે. મેર પડે. એ તો કહને કા કરને કા થોડા. એક કથા હતી, કથા કથાનો રોગ ને, કથા એટલે ઠાક ખાવાનું સાધન. કથન પડતા લાગે ઠાક. હું જોઉં છું ઘણામાં કથામાં જઈએ ને, બેઠી બેઠી તુવેરો છોલાય, બેઠી બેઠી પાપડી છોલાય, નાના સમારે કથા સાંભળતું જવાય. આમ કહેવાય આ કથા એટલે ઠાક. એ કથા હતી. એ કથાની અંદર ગામમાં છે ને જ્યાં કથા સત્સંગ થતો હોય ને ત્યાં નેતા પહેલા જાય. નેતા કેમ જાય? લોકોમાં છાપ પડે કે આ નેતા બહુ સારા સત્સંગી છે, ધર્મને માનવા વાળા છે, આ ચૂંટણી આવે મને મત આપે, એટલે નેતાઓ જાય. બીજા નંબરે મોટા મોટા વેપારીઓ જાય. વેપારી જાય. એ વેપારી એટલા માટે આગળ બે ટોપી બોપી પહેર્યો, મોટો ધોતી પહેરી બેઠો હોય, આ શેઠ બહુ સારા, કોઈ ઓછું બોલે, ભેરસર નહીં કરે, એટલે પેલા મોટા વેપારીઓ શેઠ થયા જાય. અને ત્રીજા નંબરે અમારી નાથ જાય, મહારાજો. આ 3 જણા વધારે ભેગા થાય. એમાં કથા ચાલતી હતી. તો દુકાનદાર શેઠ એનો દેખાવ કરવા કથામાં ગયા. કથા ચાલતી હતી. એના દીકરાને કીધું, બેટા હું કથામાં જાઉં છું, ત્યાં સુધી તો દુકાન સંભાળજે. મારા જેવો ગરીબ ભગત હતો, એને તો 2-5 મહેમાન આવી ગયા, મારું નામું ચાલતું હતું, પહોંચ્યો, તારા પપ્પા ક્યાં છે ભાઈ? એ કે કથામાં ગયા, સત્સંગમાં ગયા. મારે કે ઉધાર માલ જોયો છે મારો થોડો, કે મારા પપ્પા વગર હું નહીં આપું. એ શેઠ આવે મારા પપ્પા ત્યારે આવજો. અરે ભાઈ મહેમાન છે, મારી આબરૂ જાય, આપણી યાર હાર તક તમે હાચો દુકાન મારા પપ્પાને પૂછી આવો. એક દીકરો વહેલો પૂછવા માટે ગયો નહીં, તે જ વખતે સંતના મુખડવીમાંથી શબ્દ નીકળ્યો કે ગાયમાં 33 કોટી દેવનો વાસ છે. આ શબ્દ નીકળ્યો એટલે દીકરાએ સાંભળવું. આ સાંભળી લીધો. પપ્પા હા પેલા મગન કાકા રણછોડ કાકા માલ લેવા આવ્યા, ઉધાર આપો. તું જાઓ, મને આવું થોડી વાર ઘરાક જવાને, હું આવું હમણાં બધું ચાલતો થઈ જાય. આ સાંભળી લીધું કે દેવમાં 33 કોટી દેવનો વાસ છે. ભાઈ પપ્પા આવે છે, બેસો થોડી વાર, હમણાં આવે છે, દુકાન બેઠો. એટલે ગાય ફરતી ફરતી આવી ને, પેલો ઘઉંનો ડબ્બો કે જુવારનો કે જે એમાં ખાવા માંડી. પેલા છોકરાએ સાંભળેલું એક જ દારૂ પકડી લીધો. પેલો આખી જિંદગી કથા પરની મગજમાં નહીં આવ્યો. દેવ 33 કોટી દેવ આવ્યા, 33 કોટી દેવ આવ્યા. ગાય ખાવા માંડી. ધન્યવાદ ધન્યવાદ પગે લાગે ગાયને. પેલો શેઠ દોડથી આવ્યો ને, ભેડી ચાલતો ને, ગાયને ખાતા જોયું, આ મારો દીકરો દુકાન ભિલાડવા બેઠો, પેલી ગાય ખાઈ તો મારતો નથી, ઘેરી ટીકોને ખભે મૂકી દીધી તો એનો ગાયને ગેસ આપતા મારી જાય. પપ્પા બંધ કરો, બંધ, આવું કરો. સમજે એવું નહીં કીધું ગાયમાં 33 કોટી દેવનો છે. તો કરને કા સુનને કા, કરને કા થોડા, એટલે સુનને કા કરના એવું કરવાનું થોડું કઈ દુકાન ઉલ્લી જાય આપણે બેટા. એટલે આવું છે ભજન માં જાય પણ સમજણ વિનાનું કામ નહીં લાગે. કામ લાગે ઘરે બધે મોટો મુછાળો હોય, દાઢી વાળો તો નહીં મેં પણ સાહેબ કબીર સાહેબ ના કીધું એટલે અમે દાઢીઓ નહીં રાખતા, નાની રાખીએ. પકડાય નહીં. એક મુસલમાનનું ગામ હતું. મુસલમાનમાં રાતે બીબી રોજ લડે, બીબી છોકરી પહેરાવાય રોજ લડે સાહેબ. સમજણ કા ઘર એ વખતે વાત કરું. રાતે પેલા મિયાભાઈ બહાર નીકળ્યા ને ચોર નીકળ્યા, ચોવા મુસલમાન ગાડી પકડી. કોણ હેલા? તો કોણ હેલા? ચોવાહું 150 રૂપિયા લાવ, 150 રૂપિયા લાવ, ગાડી પર 150 લાવ. लेकिन निकला हूं मैं तो घर में दीदी के पास है. આપણે જાગતા છે ને, સદગુરુ કબીર સાહેબ કે હીરો પડ્યો મેદાનમાં, અંધે લશ્કર જાય, જુએ ખરા પણ લેતા નથી એના પૂર્વ જન્મના પાપ. આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આપણી આત્મા શું પરમાત્મા. આપણી ધાગે તો પાવાગઢ પર ચડી જવું પડ્યું મહાકાળીને, તો બી પાછળ આપણે નથી એનો પીછો મૂક્યો. અંબાજીને જતું રહેવું પડ્યું ડુંગર પર, તો બી આ ગાંડા એની પાછળ ને પાછળ દોડ્યા. પણ મૂળ વસ્તુને નથી ઓળખી શકતા. તમારી અંદર બેઠો છે બિરાજમાન એ સદગુરુ કબીર સાહેબ છે. સાહેબે કીધું આયા એક ही देश से उतरा एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए बार घाट. આપણે જે બધા ધર્મની અંદર એક જુદા જુદા સંપ્રદાયમાં મુસલમાનને જેનો જન્મ થયો એને મુસલમાન અલ્લાહને ઓળખી લીધા. જેને રામાપીરને જન્મ લીધો એ રામાપીરને માને, જે રામચંદ્ર ભગવાનને માનતા હોય તે રામચંદ્ર ભગવાનને માને. આપણે કબીરપંથીને જન્મ લીધો
એટલે વંશાગત ગાદી ચાલે. માની લીધું આપણે એક વસ્તુને, તો સત્યને આપણે પણ નથી ઓળખ્યું. આપણે હજુ એને ઓળખ્યું નથી. આ સતલોક છે. આ સતલોકની અંદર તમે બેઠા છે. અહીંયા કોની વાત ચાલે છે? પરમ તત્વ જે તમારી અંદર તત્વ બેઠું છે એની વાત કરીએ છીએ. સદગુરુ કબીર સાહેબની વાત નથી કરતા. સાહેબે કીધું કક્કા કેવલ નામ હે બબ્બા બીચ શરીર રહેવા જામે રમણા હતા કા નામ કબીર. જે તમારા ઘરમાં બેઠો ને રમી ગયો છે એ કબીર સાહેબ છે. એ સાહેબે કીધું ધર્મદાસ સાહેબ મુझे कहा ढूंढे बंदा मैं तो तेरी पास हूं. ધર્મદાસ સાહેબ ને કહે છે આરાધના કરે સદગુરુ કબીર સાહેબ મને દર્શન આપો. તો સાહેબે કીધું કે 56 કોટી દ્રવ્ય છે ને એ ઢગલાની પાછળ બેઠેલો છું. ત્યારે સાહેબે કીધું કે ધર્મદાસ સાહેબે 56 કોટી દ્રવ્ય જેને ઉડાવ્યા, જેને સાહેબ આવીને ભેટ્યા. આપણે ધર્મ કરવો હોય ને તો પાછળ કશું જ નથી આપણી પાસે. આપણું છે હું અને રહેવાનું નથી. કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ હશે, એક દિવસ છોડીને ક્યાં દેવાના? જે જગ્યા તમને પસંદ નથી ને એ જગ્યા પર તમારા જે છે ને એ જ ઉચકીને ત્યાં મૂકી આવે. નાશવંત છે આ વસ્તુ. જેની અંદર પ્રગટ બેઠો છે ને, જ્યાં સુધી રહ્યો છે ને ત્યાં સુધી એને ઓળખવાની જરૂર છે. આપણે એને ઓળખી નથી શકતા. જ્યાં સુધી આપણે એને ના ઓળખીએ ને, જો આપણે કબીરપંથી તો ખરા, ગુરુ વચન દારૂ તાળી માંસ મચ્છી છોડી દેવાથી તમે કબીરપંથી નથી. એ વસ્તુનો હું દાખલો આપું તમને. તમારી અંદર જે ખોટા વિચારો છે એને દૂર કરો. એને દૂર કરશો ને તો સત્ય વસ્તુ તમને દેખાશે. આ એક શરીર જેવી રીતના આપણે ઘર સાફ કરીએ ને એ રીતના એક આ ઘરને સાફ કરવા માટે સંતો તમને એક રસ્તો બતાવે છે કે આ વ્યસનોથી તું મુક્ત થા. તો તારી અંદર જે પ્રકાશ જે પડી રહ્યો છે ને એ અંધકારમાં છે. આ વ્યસનોથી અંધકાર છે. આ બધી જ વસ્તુ દૂર કરવાની છે. સાહેબ એટલે કીધું ગુરુ મુખ બાણી ઉછરે શિષ્ય સાથ કરી માન એવી રીતે ફંદા છૂટે ઓર યુક્તિ નહીં જાણ. કેમ સાહેબે ના પાડી આ વસ્તુને? તારો ગુરુ છે સમર્થ ગુરુ કબીર સાહેબ છે, બીજો કોઈ છે નથી. મુક્તિનો દાતાર કોણ છે? એનો ગુરુ છે ને, બીજો તો કોઈ છે નથી. બોલે સદગુરુ કબીર સાહેબ, ધની ધર્મદાસ સાહેબ, ગુરુ શ્રી માણેકદાસ સાહેબ. निर्विकार निर्भय तुझी और सकल भय माही, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहेब नहीं. સાહેબે તો ઘટોઘટમાં બધાને સાહેબ બનાવી દીધા. એવી સાહેબ સરસ ઉત્તમ સંધ્યાપાઠમાં એવી વાત કરી. અને આજનો પ્રસંગ ના સંદર્ભમાં એવા વડીલ સાહેબોએ ઘણું બધું આપણને સમજાયું. તો આજે એવા અમારા માણેકદાસ સાહેબના પરિવારમાં પ્રમાર સાધુ શ્રી સુકૃતદાસ સાહેબે આજે પ્રસંગ રાખ્યો છે. અહીંયા બિરાજમાન તમામને ખબર છે ને જે શોભા વધારી છે આજના પ્રસંગ નિમિત્તે એવા વડીલ દાદા ગુરુથી પધારેલ મંગળદાસ સાહેબના ચરણોમાં મારા બંદગી સાહેબ બંદગી સાથે એવા કબીર સંસ્કાર ધામથી અમારા ગુરુ સમાન એવા પરમ પૂજ્ય રણછોડદાસ સાહેબના ચરણોમાં બંદગી સાહેબ, મગનદાસ સાહેબની ગાદીથી પધારે એવા એમના નામે નામ મગનદાસ સાહેબના તરીથી એમના ચરણોમાં પણ બંદગી સાહેબ, એવા પરમ પૂજ્ય રાઘવદાસ સાહેબના ચરણોમાં બંદગી, પાદરથી પધારેલ વડીલ સાહેબ એવા મંગળદાસ સાહેબના ચરણોમાં બંદગી સાહેબ, કપાટથી પધારેલ પૂર્ણદાસ સાહેબના ચરણોમાં બંદગી સાહેબ, સાથે પધારેલ આંબાખાડીના મહંત સાહેબના ચરણોમાં બંદગી સાહેબ, નટુ સાહેબના ચરણોમાં બંદગી, સાથે માણેકદાસ સાહેબના પરિવારમાંથી પધારેલ તમામ ભક્ત સમાજ સાધુજનોને મારા કરજોડી બંદગી સાહેબ. અહીંયા બિરાજમાન સદગુરુ પરમાત્માના જે પણ હંસો છે પ્યારા એ તમામના ચરણોમાં બંદગી સાથે સદગુરુ કબીર સાહેબ નું આ કાર્ય પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈ રહ્યું છે. અને તમે આપણે બધે જે પણ આનંદ માન્યો એવા સાધુ શ્રી સતીદાસ સાહેબના પરિવારે ખૂબ સરસ
ગુરુમાં ભાવ પ્રેમ શ્રદ્ધા રાખી અને આ કાર્ય ને આદરેલ છે. તો આ કાર્ય પાછળનું કોઈ હેતુ હોય. આપણે કોઈ બાબરી નિમિત્તે પ્રસંગ કરીએ, હવે ભજનો હોય માનવા નિમિત્તે થઈ ગયા છે, કોઈ આમ જ કોઈ કરતું છે નહીં. એ તો કરવા પડતું સમાજમાં ખરાબ ના દેખાય એટલે ગુરુને બોલાવવાના, ધોતી આપવાની અને ભજનો થાય છે સાહેબ. અને એવા પ્રથમ આ ભક્તિનું બીજ જેને મોટું વિશાળ ઝાડ જેવું તમને આપણને બધાને બતાવ્યું કે અમે આનંદની ખુશી નિમિત્તે આનંદ આરતી કરીએ છીએ. બાકી આ ભજનો નહીવત થતા જાય છે સાહેબ. અને એની પાછળનું કોઈ કારણ હોય તો સાહેબ સાધુ સંતો પ્રત્યેનો ભાવ અને આપણા ભક્તિના સંસ્કારો આપણા જીવનમાંથી નાશ થતા જાય છે. એ નાશ થવા પાછળનું કારણ કે આપણી સંગતિ સારી નથી. સત્સંગનો મતલબ કોઈ યોગ્ય હોય તો સંગતિ. સેવા પદ ગાવાનું છે બહેનો, હા એ વાત બતાવું, તમારે જ ગાવાનું. આ જે સંગતિ આપણે સારા વ્યક્તિની કરીએ એનું નામ જ સત્સંગ. પણ આપણે સંગતિ નથી કરતા એટલે સદગુરુથી આપણે દૂર રહીએ છીએ. સાહેબે સરસ વાત કીધી, લોભીની દાઢી પકડે અને આના 400, દાઢીના 150. તો લોભમાં સાહેબ એ 150 હોય જતા રહે, ગુમાવી રાખે. એટલે સાહેબે કીધું કેવા લોભી આ તમને સમજાવો, મારા ગુરુજીને પૂછો રૂડા જ્ઞાન તો બતાવે. જ્ઞાન પૂછવા માટે લોભી આત્માઓને અહીંયા આવી અને ચરણમાં બંદગી કરીને આપણે પૂછ્યું કે આ જ્ઞાનથી કઈ રીતે મારા જીવનમાંથી લોભ દૂર થાય, ક્રોધ દૂર થાય, આ વાસનાઓ દૂર થાય. સંજય પાદમાં કીધું કે નીર વિકાર નીર ભય તું ઓર સકલ ભય માહી, સબ પર તેરી સાહેબી તુજ પર સાહેબ નહીં. આપણા પર કોઈ બીજો સાહેબ છે નથી, આપણા ગઢમાં જ છે. અને આપણે એને જ પ્રગટ કરી દઈએ તો આપણે કંઈ ખોરવાની જરૂર નથી, કોઈ તીર્થ ધામને ખોરવાની જરૂર છે નથી. મંગળદાસ સાહેબે વાત કરી કે મૂર્તિ में हाजिर को हुजूर काफिर को दूर हिंदू का गुरु मुसलमान काफिर, કે હાજર હોય તો કોઈ પ્રતિમામાં મંગળદાસ સાહેબના ખોરવાની જરૂર નથી, માણેકદાસ સાહેબની ખોરવાની જરૂર નથી. પરંતુ મારું માનવું છે કે આપણે બંદૂક પાકી શીખી હોય સાહેબ તો જીવતા માણસને મારવી હોય તો એને પહેલું સાહેબ છે ને જે સ્થૂર હોય ને ઘાટમાં એમાં શીખવું પડે સાહેબ. ગોલ 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 કુંડારા પાડી અને 3 કુંડારા તમે શીખો ને, અહીંયાથી બંદૂક મારવાનું શીખો કે પેલા ઝાડમાં મારવી છે તે સ્થૂરમાં મારો તો જીવતાને તમે મારી શકો, ડાયરેક્ટ જીવતાને મારી શકો ના. બાકી આડું અવડું છે, અહીંથી બાંધ જતું રહે, અહીંથી બાંધ જતું રહે, ખરું સાહેબ. એને શીખવા માટે સ્થાવર હોય એને બંદૂક મારવું પડે. આપણી સુખથી ત્યાં શૂન્યમાં સમાય. ગુરુજીની મૂર્ત દેખી અને આપણને ગુરુજી જે પણ શબ્દરૂપી ધન આપી ગયા હોય એને જોવાથી યાદ આવે છે. એટલે કીધું છે કે સુરતીની વાત કરી, મન સુરતી શબ્દ સ્થિર કરી લો, પાન પુરુષની લે. આ સુરતી આપણે સુધારી દઈએ ને તે સુરતીથી થાય. આંધળો માણસ હોય સાહેબ તે કોઈ સ્ત્રીને દેખીને એને કામ વાસના જાગૃત થાય ના, એને પૈવાનું ભાવ થાય ના. કેમ? એને સુરતી નથી સાહેબ. તો આપણે જ્યારે પણ સદગુરુ પરમાત્માનું ગઢમાં બિરાજમાન કરવા હોય તો ગુરુજીએ જે પણ વાતો મની મિલીને આપણને ઠપકો આલ્યો હોય તો ગુરુ મૂર્તની સામે આપણે જઈએ તો એ વાતો યાદ આવે. એટલે કીધું કે ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ. એ ગુરુનું ધ્યાન ધરીએ તો એમની જે પણ વાતો સુખમાં આપણને કીધી હોય એ વાતો યાદ આવી અને આપણે જીવનમાં વીણી વીણી હરજીવી આપણે ગળામાં નાખીએ તો આપણું જીવન પૂજનીય થઈ જાય. એ પૂજનીય થઈ જાય માટે સદગુરુ કબીર સાહેબની આપણે આરાધ કરીએ છીએ, વંદન કરીએ છીએ. અને ઘણી બધા દેવતાઓની આપણે વિરોધ નથી કરતા, પણ સદગુરુ કબીર સાહેબે એમની પોતપોતાનું જે ઘર છે એ ઘરની વાતો તમને ને આપણને બધાને સમજાઈ છે કે આગ લગી બड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी. આ આગની અંદર જંગલ જટાધારીને આપણે હોય જલી રહેલા છે તમે આપણે બધા. શંકરની વાત કરી છે પણ આ ઘટમાં આ દેહ ધારણ કરીને આવે ને તો તમે આપણે હોય જલીએ છીએ. આગ કઈ છે એ આગને ઓળખી અને ઓલવવાનું જ્ઞાન રૂપી ઔષધિથી કે સત્ય નામ की औषधि खरा दिल से जो कोई खाई, रोग दुख व्यापे नहीं जरा मरण मटी જાય. આ ઔષધિ જ્ઞાન રૂપી ઔષધિને જીવનમાં ઉતારીને આપણે એને ઓલવી નાખવાની જરૂર છે. પણ આપણી આગો ઓલવાતી નથી. લોભની આગો હળગે તેમાં 150 થાય એ છોડી જાય. તો સદગુરુના ચરણમાં આપણે આવીએ તો આપણે જીવનની કેવી છે કે સાહેબે કીધું સરસ
કે માત પિતા ગુરુ માંગવા આવતો ઘર ઘર હોય, ગુરુ મિલા તો સબ કુછ મિલા, ના તો મિલા ન હોય. પણ આપણી પરિસ્થિતિ કેવી હોય સાહેબ સંસારની, કે તમે જુઓ કે એક ભાઈ નોકરીમાં દરરોજ રેગ્યુલર જાય, એમના પત્ની અને ઘરના પરિવારને સુખ પ્રેમ ભાવથી જીવન એમનું ચાલતું. એક દિવસ એવું બન્યું કે જે ભાઈ નોકરી ગયેલા ને કંપનીમાં આગ લાગી એટલે સમાચારમાં ટીવી પર હવે તો લાઈવ થઈ જાય સાહેબ, અને થાલે કે ફલાની દિલ્હીમાં આવું ઘટના બની, આવી દુર્ઘટના બની, તમે બધું સીધું ને સીધું જોઈ શકો. તો ટીવી દેખતા દેખતા એવું થયું કે જે એમના પરિવારના મુખ્ય સદસ્ય હતા એ કંપનીમાં આગ લાગી અને ત્યાં બધા જ મરણ પામી ગયા છે. તો ઘટના જે પત્ની છે, કોઈ બહેનોના વિરુદ્ધમાં મારી વાત નથી, પણ એ પત્નીને બધા કહે કે હવે શું થશે, પણ એ પત્નીના જે માલિક કંપનીના માલિક હતા એ માલિકે એવું કીધું કે જે પણ મરણ પામ્યા છે એમને 50-50 લાખ રૂપિયા આપવાના છે. તો જે પત્ની હતા ને, તો કોઈ તપાસ એવી કરી નહીં કે બચીને કદાચ બચી ગયા છે તો આપણે શોધ કરીએ, પણ જે કાગળો કેવી રીતે રજૂ કરવાની, પૈસા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે ને એની ધૂનમાં લાગી ગયા. કંપનીમાં આગ લાગેલી. થોડીક વાર થઈ અને બોયનું ખખડાવ્યું અને જે કંપનીમાં આગ લાગેલી જ્યાં નોકરી કરતા હતા તે ભય જ આવ્યા. પત્ની એવું કીધું કે કંપનીમાં આગ લાગી ગઈ, બધા મરી ગયા, તમે કેવી રીતે બચી ગયા? એમની સુરતા 50 લાખ રૂપિયામાં સાહેબજી હતી અને એની ચર્ચા ઘરમાં થતી હતી. તે સાહેબે કીધું, અહીંયા ચરણામૃત લેવા આવતા હતા ને સાહેબ, તો સદગુરુ ચરણામૃત તો લઈએ, પણ સાહેબે કીધું કે આ ઘટની અંદર બેલ ફરત છે, નિર્મલ કેવટી હોય, સાહેબ તેરા ભેદ ન જાણે કોઈ. આ સાહેબનો ભેદ કોઈ જાણી શકે? નિર્મલ બે આપણા ઘટની અંદર પણ બે બેલ બાંધેલા છે, એને નિર્મલ ખેતી કરવાની છે, પણ આપણે ખેતી કઈ કરી છે? નિર્મલ કરતા નથી. આ ઘટની અંદર બેલોની વાત કરી છે સદગુરુ કબીર સાહેબે. આપણામાં ફુવારા છે, બગીચો છે, આનંદની ઘડી છે, આપણે ધારીએ તો સુખ આનંદ કરી શકીએ, દુઃખ કરી શકીએ વાણી થકી. કારણ કે સાહેબે કીધું ને, એક શબ્દ ગુરુદેવ કા કાક આનંદ વિચાર, એનો વિચાર આપણે કરતા નથી આનંદ. અને શબ્દો થકી આપણે જો કહીએ તો એ શબ્દ શીતલ પણ આપી શકે. એક શબ્દ કરે ઔષધ, એક શબ્દ કરે ઘાવ. પણ આપણે સદગુરુના ચરણમાં ગયા પછી આપણે માની વિવેક ના સુધારે તો સાહેબ સદગુરુનો ભેદ તમે આપણે માની શકતા નથી. તો પેલા બેન જે હતા એમને જોઈ અને આશ્ચર્ય થયું કે કંપનીમાં આગ લાગી અને બધા મરી ગયા, તમે કેવી રીતે જીવિત થઈ ગયા, રહી ગયા? એમની સુરતા 50 લાખ રૂપિયામાં હતી. આ સંસારનો નિયમ કંઈક એવો છે સાહેબ કે જેવી રીતે આપણે વ્યસનમાં જઈએ તો અહીંયા ચરણામૃત લેવા પણ આવતા હતા તો કોઈને ઠપકો નથી, પણ સાહેબે કીધું નિર્વિકાર નિર્ભય તો ઓર સકલમય માય, સબ પર તેરી સાહેબી તુજ પર સાહેબ નહીં. આપણે જો વિકારોમાં હોય તો સદગુરુની પાસે જઈ શકતા નથી. એ વિકારો તમને પકડી રાખે સાહેબ, ખેંચી રાખે સાહેબ. તો આપણે નિર્ભય બનવું હોય, સદગુરુ કબીર સાહેબની ભક્તિ નિર્ભય છે. આ સાહેબે વાત કરી ને કે બધા માતાજી મંદિર થી જાય તો હોર્ન મારે, પણ સતના ઘડીથી જાય તો કોઈ હોર્ન મારે ખરું સાહેબ? એવું મને બતાવો, કોઈ એવું વાત કરે? કોઈ સાધુ સંત જતા હોય તો હોર્ન મારે? કોઈ સજ્જન પુરુષ જતો હોય તો હોર્ન મારે? ના મારી શકે. ત્રિશુળ લઈને બેહો, ગદા લઈને બેહો, ચક્ર લઈને બેહો તો બધા હોર્ન મારે મારે અને મારે. સદગુરુ કબીર સાહેબે કીધું નિર્વિકાર નિર્ભય તું ઓર સકલ ભયમાં હઈ, સબ પર તેરી સાહેબી તુજ પર સાહેબ નહીં. આ ગઢ ભીતરની અંદર કોઈ વિકારો છે ને એને ભસ્મીભૂત કરવાની કોઈ શક્તિ હોય તો સદગુરુ કબીર સાહેબના શબ્દોની અંદર છે. અને શબ્દો સદગુરુ કબીર સાહેબનું જ્ઞાન થઈ જાય તો આ ગઢની ભીતર જે પણ અજવાળું થવાનું છે ને સાહેબ, તે અજવાળું ચાલુ છે. ભીતરની ભક્તિ છે સાહેબ. સાહેબે કીધું કે કબીર કબીર ક્યાં કરે કહા ખોજે કબીર, 5 ઇન્દ્રિય વંશ કરે તો પોતે દાસ કબીર. આ ઇન્દ્રિયોને વંશ કરી અને સદગુરુ પરમાત્માની ભક્તિ તમે કરો તો એનું નામ સદગુરુ પરમાત્માની ભક્તિ. આ બાયલા વેરાની ભક્તિ છે નહીં, આ કાયરોનું આ ભૂમિમાં છે નહીં. કારણ કે પુષારત કરવું ને સાહેબ, એવું ના કીધું કે હવે તો ભજનો ખાલી 12મા નિમિત્તે થઈ ગયા, ખુશીના ભજનો મને બતાવો.
અને આ વાર્ષિક ભજનો થાય ને તે હોય કરવા ખાતરના ભજનો કરે. તમે આ પરિવાર દેખો, અમને હોય બધા જ પરિવાર એવા ને એવા બેસી રહ્યા છે. બાકી ઘણી જગ્યાએ હું જાઉં તો અમારા માણિકદાસ સાહેબનો પરિવાર છે એટલે હું એમના વખાણ કરું છું એવું નહીં, પણ એવું થાય કે હવે આ સેવાના અહીં થાય ને તો ઘરે બતાવવાના આવી બધી પબ્લિક બધી ખાલી થાય. ઔપચારિકતા પ્રોગ્રામો ઘણા સાહેબ 50% તો થઈ ગયા કે કરવાનું છે. કોઈ એવું કહે ના કે જેવી રીતે 12માની જે કોઈ સંજે બોલાવીને આપવાનું, બાપ મરી ગયા, મા મરી ગયા. સદગુરુના ચરણમાં મારે સદગુરુના ચરણમાં મારે રોજ રે દિવાળી મારા ગુરુના ખૂબ પ્રેમથી વંદન
દેવ ભવ
Thank you.
આવે
एक साहेब दिलों में आए गुरु जाया होई गुरु जाया जब होई पाए प्रताप महापन कोई महाप्रताप